ആ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത ആരാ? ബിന്ദു സജിത്ത് ഞാനിത് ജോയിൻ ചെയ്ത ആരാണ്? അറിയില്ല. സാർ ബിന്ദു സജിത്താണോ? സാർ അത് ദേവികിരൺ സജിത്താണ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലേ, നീ എന്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നീ ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലാണ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ തരേണ്ട വരുന്നു എപ്പോഴും. Okay, we will start the class anyway. So we were in the first class, in the morning first hour, we were discussing about this common emitter amplifier. It is also known as RC coupled amplifier. In the case of RC coupled amplifier, we will be having a resistor also here. So morning we were discussing about the need of this particular capacitor C1. Need of this particular capacitor C1. Okay, and we have learned that capacitive reactance is inversely proportional to frequency. Capacitive reactance is inversely proportional to frequency. So in the case of DC supply, since frequency of DC supply is 0, capacitive reactance is infinity. So that means capacitive resistance is infinity. So capacitor will not allow DC voltage to flow. So this VCC will not flow to this input side. It will not flow. What about this AC? For an AC supply, it is having a definite frequency. Since it is having a frequency, the capacitive reactance is less. So it will flow from input to the base terminal. Okay, that's it. Similarly, at the output terminal also you will be having a coupling capacitor. Use of this coupling capacitor is if you have one more stage. കാരണം ആംപ്ലിഫയറിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാകാം, മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാകാം. അതായത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കും. അവിടുന്ന് വീണ്ടും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. So in that case, there will be also a VCC. So in order to block this VCC to flow from VCC to the output terminal of this amplifier, we will be using capacitor, coupling capacitor. Okay, now we will learn about what is the use of these two resistors. These two resistors are called potential divider resistor. It is to operate this transistor more efficiently, accurately. Okay, that is the use of this. Okay, in order to operate this transistor with a good efficiency, we are using this two resistor R1 and R2. How that will be done, I will explain you later. For each transistor, there is a term called Q point. This Q point actually defines how transistor is, how efficient is the transistor is in operation. So it will balance this Q point. R1 and R2 will balance this Q point. That is the use of this one. You have to write R1 and R2 is a potential divider circuit. And then what is the use of RE? The use of RE is to improve the stability of operating condition. It improves the transistor stability. So you have to note it down. It improves transistor stability.
And when RE is used, there will be some voltage drop across it. In order to manage that voltage drop, we are using this emitter capacitor. Okay. So when RE is used, there will be a voltage drop across this RE. So in order to manage that voltage drop, we are using this emitter capacitor C2. Okay, once again I will explain. This is the circuit diagram of common emitter amplifier, or you can say RC coupled amplifier. What it will do means it will amplify the signal. The input is AC, so I am drawing similar way. Okay, see if you look at this one, I am drawing this is negative half cycle comes first as per this diagram. So then positive half cycle. If this is the input, at the output terminal, you will be getting a voltage like this. That is, you can see the difference. Okay, one is of low magnitude, the output is of higher magnitude. Okay, for this one, we have a transistor circuit. What is this transistor? It is a common emitter transistor. Common emitter means we know that input is applied between base and emitter terminal, and output is taken from collector and emitter terminal. And input is AC, of course, input is AC, and then input is not directly connected. Okay, I am not going to the theory now. Other than transistor, we have two components. One is capacitor C1, that is coupling capacitor. Another is, here we have another capacitor C3, that is also coupling capacitor. Then we have C2, that is emitter capacitor. Then four resistors we have R1, R2. Both of them are used for potential divider circuit. And then we have RE. It is to improve the stability of transistor operating condition. And then there is a load resistor which is connected at the collector terminal. So first you have to draw this circuit diagram. If you draw this waveform, both the waveform, input and output, it is good actually. But while drawing, you should ensure that it is 180-degree out of phase. That means if you draw positive half cycle and then negative half cycle, at the output terminal, you have to draw negative half cycle first, then positive half cycle. You have to invert the waveform. Okay. First you draw this circuit diagram, then component, then you give a title, components details, then you can explain first transistor. What is a transistor? Purpose of transistor? Transistor actually will do the amplification, and we are using an NPN transistor. It is in common emitter configuration. Input is applied between base and emitter terminal. Output is taken from collector and emitter terminal. After under the transistor heading, you can write all these things. And then you write C1, C2, then you put a hyphen coupling capacitor. Then what you have to write? Coupling capacitor, or a capacitor blocks DC and allows AC. So this coupling capacitor prevents VCC2 from going from positive terminal to the input side, and it allows the input to reach the base terminal. And there are two coupling capacitors, C1 and C2. One is at input side, another is at output side. If you have a multi-stage amplifier, to give input from first stage to second stage, we are using this coupling capacitor. That's enough. Then you write R1 and R2, potential divider resistor. It is to set the Q point of a transistor, that is operating condition. Operating point set ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ R1, R2 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത ടോപ്പിക് അതാണ് വരുന്നത്. Then
ഇവിടെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, ഇങ്ങനെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ കാര്യം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചോദിക്കില്ല. നിങ്ങൾ തന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അല്ല ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കൊണ്ടുപോകാം, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കാം, എനിക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരും. Okay, then R1 and R2 potential difference. Then we can write R emitter resistor. It is to improve the stability of the transistor. Then C2 capacitor, in order to avoid the voltage drop caused due to R emitter resistor, we are using emitter capacitor. Then what about RL? RL is a load resistor which is connected at the collector terminal of transistor. Then you can explain this one. The input is applied at the input terminal and you will be getting an amplified output, but it is inverted. That is very important. Inverted output. If you need output of similar kind, yeah, same positive half cycle, negative half cycle, I don't know what this circuit in the old stage in the radio. In the old stage in the radio. DC circuit എടുക്കാം, ഇവിടെ R1 R2 എടുക്കാം, ഇവിടെ എടുക്കാം, ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റി വഴി കൊടുത്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത. Okay, so here we can notice that the input is this one, is applied like this, and output is inverted. This is the output. Okay, and okay, this sends up to the not much difference in that. സാറെ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ പ്രശ്നം? ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് സാർ, കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് പറയുന്നു. കുറവാ. ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം? ആ സാർ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so explanations are there. Okay, I will read this one. The first one is explained about biasing circuit or voltage divider. The resistance R1, R2 and RE is used to form the voltage biasing and stabilization circuit. Okay, the biasing need to establish a proper operating key point. Otherwise, part of negative half cycle of the signal may cut off in the input. After detail, I can move on. Okay, input capacitor C1. C1 is used to couple the signal to the base terminal of BJT. If it is not there, signal source resistance will come across S2 and hence it will change the bias. C1 allows only the AC signal to flow, but it isolates the signal source from R2. അതായത് ഈ ബി സിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. C1ന്റെ then input bypass capacitor is used to parallel with RE to provide low reactance path to amplified AC signal. And coupling capacitor C2, this is actually C3 in our case. Okay, so if you have one more stage of amplification, the coupling capacitor is provided. Okay, അത്ര സർക്യൂട്ടും അതിന്റെ കോമ്പോണൻസിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എല്ലാരും പറഞ്ഞു.
സർക്യൂട്ടിന്റെ യൂസും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോ കോമ്പണന്റും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ആരും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാർ ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ട് ഓരോ കോമ്പണന്റ് എന്തിനാന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. Okay, so the voltage gain of a common emitter amplifier varies with signal frequency. Okay, we can directly look into the diagram. Okay, if you look at this diagram, you can see that this is frequency. This axis is frequency. That is, x-axis is frequency, and y-axis is gain. Gain means normally what? Gain is actually output divided by input. Gain is actually output divided by input. So in the case of RC coupled amplifier or common emitter amplifier, if you plot a graph between frequency and gain, that is x-axis frequency, y-axis gain, you will be getting a waveform like this or a graph like this. Okay. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഗെയിൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണുന്നത് അതായത് എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു. ലോ ഫ്രീക്വൻസിന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നയാ. ലോ ഫ്രീക്വൻസിന്ന് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പോയിന്റ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിനിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന മിഡില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണ്. മിഡില് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഗെയിനിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഗെയിന് കുറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗെയിന് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഗെയിന് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിന് തരുന്നത്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിന് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻ. That means P out is equal to gain into V. Suppose ഞാൻ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 1 വോൾട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? വി ഔട്ട് 10 വരും. 1 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 10 വരും. ഞാൻ വി ഇന്ന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി? 20 വരും. വി ഇന്ന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി? 30 വരും. അങ്ങനെ ഗെയിൻ ഓരോ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ആര് മാറുന്നുണ്ട്? ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ 2 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗെയിന് 5 ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ 2 × 5 എത്രയാവും? 10 ആവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് മാറിയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ കിട്ടണം നമുക്ക് ശരി. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് common emitter amplifier, when the frequency decreases, the gain decreases. And again, when the frequency increases after the maximum point, what happens? Again, frequency decreases.
And at the medium frequency, at the mid frequency, you are getting a constant gain. So normally, common emitter amplifiers are operated within this frequency in order to achieve constant gain. Okay. And what is the reason? If someone asks, what is the reason for low frequency or decreasing gain during low frequency region and decreasing gain during high frequency region? If someone asks, the reason is for the decrease of gain in low frequency region. The reason is coupling capacity. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. കാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉണ്ട് സാർ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. Okay. So the reason for decrease in gain when the frequency is less is coupling capacitor. Coupling capacitor. And also another reason is C2, that is emitter capacitor. Okay, why gain is decreasing means, see, when the frequency is very less, as I said earlier, XC is inversely proportional to frequency. When the frequency is very less, XC increases. XC കൂടും അല്ലെ? ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, സോറി, when the frequency is ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് XC കൂടും. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടി അല്ലെ? കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ AC സിഗ്നലിന് ബേസിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് DC പോലെ ആയി വരികയാണ്. പണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിഗ്നല് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു DC സിഗ്നൽ പോലെയാണ് ഉള്ളത്. അറ്റ് ദ ടൈം ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ നോട്ട് അലൗ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടു pass from input terminal to the base terminal. So majority of the input will not reach the base terminal. Majority of the input base terminal എത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് എത്താത്ത സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is a one reason for this one. Okay, at low frequency. Okay, നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം. From the above graph, we observe that voltage gain drops off at low frequency and high frequency, whereas it is constant over mid frequency range. അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കുറയുന്നുണ്ട്, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ കുറയുന്നുണ്ട്, but it is constant during mid frequency region. At low frequency, the reactance of coupling capacitor is relatively high, and hence very small part of the signal will pass from amplifier stage to the load. അപ്പം കുറച്ച് സിഗ്നൽ മാത്രമേ എവിടെ നിന്ന് എത്തൂ? ഈ ഇൻപുട്ട് നിന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിന്ന് ലോഡിലേക്കും പോകുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതാണ് ഒരു റീസൺ. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ ഗെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തായി? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നേരെ എന്തെങ്കിലും കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി. At high frequency, when the frequency is very high, reactance become very low reactance.
So what happens at that time? This DC will pass from ECC to the supply, and it will not allow this current to flow to the base. So that is the reason at a high frequency the gain of common emitter amplifier is very മെജോറിറ്റി കാരിയറിനും മൈനോറിറ്റി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ ഗെയിന് കുറയുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായാലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവും. ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലോഡിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ മോർ റീസൺ ഇസ് ദർ. അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ലോ. അല്ലെ, ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേസ് എമിറ്റർ ജംഗ്ഷനിലെ ഇടയിലുള്ള അത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ ആയാലും ആ ജംഗ്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് കുറെ റീകോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നടത്താനുണ്ട്. അതിനുള്ള ടൈം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് അറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് മിഡ് frequency region it is almost constant and you can operate this circuit in mid frequency region. Okay, what is the frequency range? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസിന്ന് ഒരു 3 ഡെസിബൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയ്ക്കുന്നു. 3 dB ഫ്രീക്വൻസി. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. I'm marking a straight line. എവിടുന്ന മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് ഒരു മാക്സിമം ഗെയിനിന്ന് ഒരു 3 ഡെസിബൽ കുറച്ചതിന് ശേഷം, ഇതാണ് മാക്സിമം, ഇവിടുന്ന് ഒരു 3 ഡെസിബൽ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. അത് കർവിന് ഫസ്റ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു. ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഞാൻ FL എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഞാൻ FH എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് താഴെയാണ് ഗെയിന് വളരെ കുറയുക എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആക്കി എടുക്കുക. അതിന് മുകളിലാണ് ഗെയിന് വളരെ കുറയുക എന്ന് പറയുക. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയനാണ് ഞാൻ മിഡ് ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും. Band width is nothing but FH, high frequency minus low frequency. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാക്സിമം ഗെയിൻ കിട്ടുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് FH മൈനസ് FL. അതാണ് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വരക്കുക, അല്ലെ, ഇതേപോലെ കർവ് വരക്കുക. ഇതില് എക്സ് ആക്സിസിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രീക്വൻസി, വൈ ആക്സിസിൽ ഗെയിൻ. അത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലെ ഗെയിൻ കുറയുന്നത്? രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്, കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ. അതിന്റെ റിയാക്ടൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട്, റിയാക്ടൻസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് ചോദിക്കാം, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ എന്തിനാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ റിയാക്ടൻസ് കുറയും. ആ സമയം അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗെയിന് കുറയുന്നത്. മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വെക്കും. ആ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? FL മാർക്ക് ചെയ്യും, FH മാർക്ക് ചെയ്യും. ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് FH മൈനസ് FL ആണ്. അത്രയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടത്.
ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ 5ാമത്തെ മൊഡ്യൂള് എല്ലാരും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം. അടുത്തത് ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു തരാം, കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക് അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാം, കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിപ്പം നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോളേജിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തെർമൽ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഒരു സ്കാനർ നിങ്ങളെ കൈയിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെമ്പറേച്ചർ ആ സ്കാനറിൽ റീഡ് ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താ മെഷർ ചെയ്ത്? ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങും അല്ലെ? ഇത്ര ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒരു പാക്കറ്റിൽ കുറെ പഞ്ചസാര വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഒരു വെയിങ് മെഷീന്റെ മുകളിൽ വെക്കും. ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് എത്ര ഗ്രാമാ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു. നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് ഇപ്പം വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്കെന്താ പറയാം, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്, കാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ? മീറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യും. അതേപോലെ ആക്സലറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എത്ര ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് അല്ലെ? വെയിറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ്, നമുക്ക് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം, സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാം, ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഓവറോൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ വെയിങ് മെഷീൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വെയിങ് മെഷീൻ ആയാലും ടെമ്പറേച്ചർ ആയാലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ, അതിനകത്ത് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനമുള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഒരു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തെർമൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന തെർമൽ സ്കാനർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി കാണിക്കുക എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ. നേരെ മറിച്ച് വെയിങ് മെഷീൻ, പണ്ട് കടയിലൊക്കെ ഉള്ള ത്രാസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ല. രണ്ട് സ്ഥലത്തും വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വെയിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ കാണിക്കും. വളരെ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ? ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ. നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ, മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കണം, അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ആ മെർക്കുറിന്റെ ലെവൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തെർമൽ സ്കാനർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഡയറക്റ്റ് ഒരു റീഡിങ് അതിനകത്ത് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. വെയിങ് മെഷീൻ ആയാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് ആയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ, ഗ്രാം, എത്ര പോയിന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വരെ കിട്ടലുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കുറച്ച്, നമ്മൾ പഴയ വെയിങ് മെഷീൻ്റെ ത്രാസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു 2.5
2.25 കിലോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് നോക്കണം. ആദ്യം 1 കിലോന്റെ കട്ടി എടുത്ത് വെക്കും, രണ്ടാമത് 1 കിലോന്റെ കട്ടി എടുക്കും, അങ്ങനെ 2 കിലോന്റെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നെ ഒരു 500 ഗ്രാം എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നീട് 200 ഗ്രാം എടുത്ത് വെക്കും, പിന്നീട് 50 ഗ്രാം എടുത്ത് വെക്കും. പക്ഷെ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്താലും അതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്ക് ഞാൻ 3 മണിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തരാം. ഇപ്പൊ അത് വരച്ചെടുക്കുക, പാരലലി ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അല്ല, അഭിറാം PP, അഭിജിത്ത് രാമകൃഷ്ണൻ, ആദിത് സാർ പ്രസന്റ്. അജയ്, ഷാജി, അഭിജിത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കണ്ടു. അജയ്, ഷാജി, ആകാശ് പതി, പ്രസന്റ് സാർ. അലോക്, പ്രസന്റ് സാർ. ബിദിൽ രാജ്, പ്രസന്റ് സാർ. ദേവ് കിരൺ, പ്രസന്റ് സാർ. നന്ദന, പ്രസന്റ് സാർ. പാർവൺ,